Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah'ın taqdiri, жақшы нәсібі менен İmam Buxarinin Sahih kitabını başta oturağız. Dünya musulmandары İmam Buxarini Jami Sahih kitabın Kur'an'dan keyinki ekinci bulak qatarı tanıydı. Бұл бардығы bir doğuştan, hiç kim buğa karşı emez. Birinci bulak Kur'an, andan keyin İmam Buxarinin Jami Sahih kitabı. Ошол сөз элдин оозунда айтыла берет. İmam Buxarinin kitabı Kur'an'dan keyinki ekinci bulak деп айтыла берет. Бирок ошол булакты мындай ичип пайдаланганга аракет кылуу аз да. Ошон үчүн биз бүгүнкү сабагыбызды, ушу сапардагы сабагыбызды иншалла мунун сооптору ашыкчасы менен беришин Алла Тааладан үмүт кылабыз. Ушу Kitab-ı Tavhid деген İmam Buxarinin Jami Sahih kitabının en akırkı bölügü bul. En akırkı kitabı. İmam Buxari özünün kitabın kitap kırıp bir kanca kitapke bölgün. Anan her bir kitap özünce bölüm bolup ketet. Kitab-ı Tavhid en akırına koygun. Emni üçün İmam Buxari Kitab-ı Tavhid'ti İslam'dın en negizgi bölügü bolgon, İslam'dın baştalışı bolgon Tavhid'ti kitabının en akırına koydu degen mesele bolup kalışı mümkün. Menin özümün jeke oyumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytkan: "Men qala ahiru kalamihi la ilahe illallah adkhalahullahu cennet" degen. Kimdin akırkı ömürü bütköndü en akırkı sözü la ilahe illallah bolup kalsa Allah Taala anı kança günöөлөрү bolsa dagı bir gün emes bir gün beşe kirgizet degen da. Menimçe oşol sözüdөн İmam Buxari eме kıldıbı. Oşol sözün etibarga aldıbı. Kitabının akırına koygon da tavhid bölügün akırına koygon. Bul degeni bul tavhid bölügünün manisi yok degen emes, balkim en manilүү degенди bildiret. Себеби Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü var. Kim dünyadan ketip atkanda en akırkı sözü tavhid bolsa degen söz. Balkim oşondan ilham alsa керек деп özümçe men oylap atam. Kitab-ı Tavhid'ti özünün kitabının en akırkı bölümü kılıp koygunna. Oşentip İmam Buxari özünün Jami Sahih kitabının Kitab-ı Tavhid degen kitabında birinci bölümde Allah Taala tavhidti үйрөнүүnü adamdın en birinci vazifası kılıp koygonu jönündögü babtı koygon. Al babu ma jaa fi du'a'in nabi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetahu ila tavhidillahi tabaraka ve taala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz ümmetin Allah Taala'nın tavhidine çakırganı jönündögü bab dep birinci bab oşondan baştalat. Arapça tekstlerdi okuya koyuyoruz. Keyinki bolup çıkkan inşallah. Kalagan adam özü okup alat. Abu Ma'bad degen bul İbn Abbas'ın kulu. Abu Ma'bad İbn Abbas'tan Allah ondan razı bolsun rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Jabel'di Yemen'ge elderdi davat kılı üçün jiberdi dep Abu Ma'bad degen adam aytып атат. Abu Ma'bad İbn Abbas'ın kulu. 73-72, 7372 andan keyinki hadiste Abbas'ın kulu Abu Ma'bad aytып атат. Men İbn Abbas'ın mınday degenin uqtum. İbn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bul Muaz ibn Jabal. Muaz'dı Yemen tarapka jibергende aga karap mınday dedi. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medina'da turat. Medina İslam'dın boru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhtaçlıkka karap özünün sahabaların tegerekteki elderge, alыс jakındagı elderge jiberip turgan. Sahabaların arasından alımları var. Oşolordan biri Muaz ibn Jabal anı Yemen tarapka jiberet. Yemen tarapta Hristiyanlar jaşaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dagı bir sünneti uşul davatка жиберет деп атпайбы?
3 күнгө же 40 күнгө дебейт. Бул жердечи биринчиден алым, сахабалардын арасынан алымды жиберет. Анан экинчиден христиандарга же исламда болбогон элдерге жиберет. Аларды исламга тартыш үчүн жиберет. Ошентип Муаз ибн Жабалды Йемен тарапка жиберип жатканда ага карап мындай деди. Үйрөтүп атат. Сен барганда эмнеден башташ керек? Исламды үйрөнүүнү эмнеден башташ керек? Элдерге дават кылууну, үйрөтүүнү эмнеден башташ керек? Ошону үйрөтүп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: сен китеп элдеринен, христиандардан болгон адамдарга бара жатасың. Аларды эң оболу Аллах Тааланын тавхидине дават кыл. Йемен эли христиан, исламдан эч нерсе уга элек, эң оболу аларды ла илаха иллаллахга чакыр деп атат. Тавхидди, ла илаха иллаллахны жакшы таанып билгенден кийин Аллах аларга бир кече күнүздө 5 мал намаз окууну парыз кылганын айт. Демек, эмне болду? Ирети менен. Биринчи тавхид болду, андан кийин 5 убак намазга чакыр. Эгер алар намазды окуп башташса, андан кийин аларга Аллах алардын мал пулунан зекет берүүнү парыз кылганын айт. Зекет алардын байларынан алынып, кедей кембагалдарына берилет. Зекет берүүгө макул болушса, зекеттерин чогултуп ал дагы байларынан кембагалдарга бөлүп бер, бирок адамдардын асыл таза мал пулдарынан абайла. Зекет чогултуучу бул колуна бийлик берилген адам. Мисалы ислам мамлекеттеринде зекетти кимдерге берилет десе, мисалы үчүн кедейлерге, мусапырларга, кулдарга деп уже саналып келгендин арасында зекет чогултуучуларга да берилет деген жери бар. 8 орундан бири ислам бийлиги тарабынан дайындалган зекет чогултуучу. Зекет чогултуучу да бийлик болот. Ошондо айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, элдерден зекетин чогултуп атканда сен алардын мал пулдарынын эң асыл тазаларын тандап алба деп атат да. Өзү эмнени берсе, ошону ал деп атат. Менин бийлигим бар деп эле эң тазаларын, эң асылдарын тартып алба деп атат. Ошентип, бул хадистин жыйынтыгы кайсы? Исламга чакырып атканда, исламга чакыруу ким үчүн экен биринчи? Кайсы элдер үчүн экен? Ислам дининде болбогон элдер үчүн. Пайгамбардын сүннөтү боюнча. Анан ал элдерге барганда эмнени үйрөтүш керек экен? Тавхидти, намазды, зекетти, ошентип өзүнүн эрежеси менен орозону, ажылыкты, мына ошентип өзүнүн несі бар екен, өзүнүн даражалары, өзүнүн тепкичтери бар екен. 7373 хадис. Муаз ибн Жабал айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага мындай деди. Бул башка риваяттарда Муаз ибн Жабал жаштык мезгили болот, жашыраак мезгили болот. Ал мезгилде улуу тартыш болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга уч качып кетип аткан болот. Ушул дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жөнөкөйлүгүнөн белги да. Ал чет өлкөлүк падышалардан бирөө айтат, мен дүйнөдө ушунча дүйнөнү кезип дейт, башкаруучуларды, падышаларды, императорларды көрүп дейт. Мухаммадчалык өзүнүн сахабалары аны урматтаган, сыйлаган Мухаммадчалык бир башкаруучуну көрө элекмин дейт да. Перс императору, Рум императору, башка Египеттин падышалары бардыгы падыша болгон, башкаруучу болгон, бирок эч бир эл өзүнүн башчысын Мухаммадтын сахабалары Мухаммадты сыйлаганчалык сыйлаганын мен көргөн эмесмин. Мухаммад аларды өлдөсө өлөт, тирилесе тирилет. Ушунчалык анын айтканын жасайт. Мына ошончолук бийлик да бул, эл өзү берген бийлик. Ошончолук бийлиги бар адам кандай жөнөкөй. Качыды да минип кете берет, эшекти да минип кете берет. Уктаганда мындай камыштан жасалган төшөктө уктайт. Бир айда бир казаны кайнап неме болуп калса деле сабыр кылып жашай берет.
өзү сахабаларыны алдыга салып жүрүп, өзү эң аркада жүрөт мына. Көчөдө жүрсө, азыр мисалы. Bir падыша же бийлик башчысы өзүнүн жанагы жан жөкөлөрү менен көчөдө жүрсө, падыша каякта жүрөт? Эң алдыда жүрөт го. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын алдына жүргүзүп туруп, өзү аркада жүрөт эле да. Эмнеге мындай кыласыз десе, мен ушу сахабаларымды карап сыймыктанам дейт. Өзү аркада жүрөт эле, сахабалар алдыда жүрөт эле. Отурганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жерде отурганда, мындай мени төргө отургузула дебейт эле. Bir oturuşka barıp kaldırgan bolsa, kayсы жер boş bolsa ошол жерге отурат эле. Элде туруп пайгамбар келди, төрдү бошоткула десе, жок. Кыймылдабагыла, отура бергиле. Деп бош жерге отурат. Эгер мечит болсо же элдерге бир нерсе айта турган, түшүндүрө турган болсо, анан кийин чыгат эле. Себеп дегенде төр дегени бул минбар деген сөз. Элге төрдөн айтылган сөз этекте айтылганга караганда жакшыраак таасир берет. Ошентип Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жөнөкөйлүгүнөн бери эшекти да минип кете берет, качырды да минип кете берет, атты тандабайт, анан качырды минип алганда өзүнө адамдарды учкаштырып алат. Муаз ибн Жамалды учкаштырып баратат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул жерде анысы жок. Муаздын башка сөзүндө келет, мен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга учкашып бара жаттым эле деп айтат да. Бул жерде жок. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качыр минген Муазды учкаштырып алгандагы баратат жолдо, анан аркасына карап, Муаз дейт. Аллахтын пенделер үстүндөгү акысы эмне экенин билесиңби дейт. Мына бардыгыбыз пендебиз, үстүбүздө Аллахтын акысы бар. Аны биз аткарышыбыз керек. Аны биз өтөшүбүз керек. Мойнубузда Аллахтын акысы. Ошо эмне дегенде сахабалардын дагы бир адеби, билсе да билбесе дагы Алла жана Расулу билүүчү деп жооп берет эле. Пайгамбарыбыз өзүнөн угат эле да. Ошондой жооп берди. Алла жана анын Расулу билүүчү деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллахтын пенделер үстүндөгү акысы, көп акысы бар. Эң биринчиси кайсы? Ага эч нерсени шерик кошпостон жеке өзүнө гана ибадат кылуулары. Эми айтчы, шерик кошпой ибадат кылган пенделердин Аллахка милдет болуп калган акысын билесиңби дейт. Десе, Аллах жана анын элчиси билүүчү десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллахка шерик кошпой ибадат кылган пенделердин Аллахка милдет болуп калган акысы аларды тозок азабына салбоосу дейт. Демек, биздин жашоодо эң керектүү, эң зарыл болгон нерсе эмне десе, бул таухид да. Бул ширк менен таухидти ажыратып билүү. Эгер сен жашооңдо ширк кылбай жашай турган болсоң, таухидти үйрөнсөң, ширк кылбай жашай турган болсоң, башка күнөөлөрүң болсо дагы Алла Таала кыяматтагы мавкифтеги оор күндөрдө ширк кылбай жашаган адамдардын башка күнөөлөрүн кечирип жибергенге жакын болот. Себеби дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу кыяматтан тозокко, бейишке бөлүнгөндөн мурун мавкиф деген майдан болот, махшар деп коюшат, башка болот. Бардык мусулмандар ошол жерде чогулуп турушат да. Күтүп, Алланын өкүмүн күтүп. Сен бул жака деген өкүмүн күтүп турганда кыйын күндөр болот. Ал хадиске дагы келебиз. Ошол жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга шапаат деген элдердин күнөөлөрүн Алладан кечирип алуу деген укук берилет. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шапаат кылып атканда адамдарды топ-топко бөлүп туруп шапаат кылат. Биринчи мындай таухидти кармадыбы, кармабадыбы деп. Биринчи шапаат таухидти кармагандарга буйрат. Эгер башка күнөөлөрү болсо да. Бул жөнүндө дагы башка хадистер келет. Демек, пенденин дагы Алланын мойнунда, Алланын үстүндө пенденин дагы немеси бар экен? Аксы бар экен. Ал кайсы экен? Өлгүчө ширктен сактанып, таухид менен жашаса, Алла Таала ага
аға аны азапқа салбайды екен да. Азапқа салбасы Аллаға милдет болып қалады екен. 73-74 хадис. 7374. Абу Саид Ал-Худри радиаллаху анху айтады. Бұл жерде біз бұл хадистерді санат деп қояды, иснат деп қояды. Паланча түкінчеден деп Бухари өзі ұққан кішіден баштап тұрып, сахаба жайын жеткіреді да. Ошол чын жырларды бұл жерде алып қойғанбыз. Арабчасында бар, бирок анда которуп отура турган болсоң китеби чоң болуп кетет. Ошон үчүн биз сахабанын өзүнө эле калтырып койдук бул жерде. Бухариден сахабага чейин болгон чын жыр бул жерде котормодо жок, арабчада бар. Ошентип Абу Саид Ал-Худри сахаба айтат. Bir kişi dağı bir kişini Kul huvallahu ahad сүрөсүн кайра окуп жатканын көрүптүр. Bir kişi İhlas сүрөсүн кайра окуп жатат экен. Бул куптан намазында болот, башка хадистерде бар да ошого окшогон. Куптан намазында болот, куптан намазында имам болот ал киши. Ар бир ракатка эле Кул хуvallahu ahadты окуй берет да. Анан ал киши келип Ертесі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп көргенін айтады. Ал кіші дейді, қанша көп оқыса да аз болып қалғандай эле қайталай берер дейді. Дегенде Аллах Неби саллаллаху алейхи вассалам айтты, жанымды өз қолымда қармап тұрған Аллаға антышып айтамын, ал сүре Құрандың 3/1-ine татыйды. Же жанагы сахаба ошону билет. Дагы бір хадисте келет, Кул хуаллаху ахадты мен сүйем дейді да. Сүйем десе Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла дағы аны сүйет деп айтады. Бұл Ихлас сүресінің несі фазилеті деп айтылады. Ихлас сүресі ислам алымдарының бардығының пікірінде таухид сүресі деп айтылады. Ихлас сүресі таухид сүресі. Ихлас деген өзі не? Ихлас дегені бардық амалдарды Алла үшін ғана жасау деген ихлас деген. Енді бұл сүреден не айтады? Айтканы Мухаммад, Алла жалғыз, Алла беймуқтаж, лам ялид тубайт, тудурбайт, туғандан бала чақа жоқ, ата-энеси жоқ, валам якун лаху куфуан ахад, ага теңдеш жоқ деп Алланың 5 сыпат айтылады, 5 өтең таухид. Алла жөнүндөгү. Демек, бұл Аллаға ең сүйүктүү сүрө. Ким бұл сүрөнү сүйсө, аны Алла сүйөт. Ким бұл сүрөнү окуса, Курандын 3/1-ин окуган болот. 7375 хадис. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы Айша энебиздин тарбиясындагы кыз Амра бин Абдурахман Айша энебизден укканын айтып мындай деди. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам bir kişini кичинекей отрядка башчы кылып согушка жиберет. Сария деп коет, кичинекей отрядтарды тегеректерге жиберип турган Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал шериктерине имам болуп намаз окуганда ар дайым зам сүрөгө Кул хуаллаху окуй бериптир. Отряд кайтып келгенде бул окуяны Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтып беришиптир. Анда Аллахтын элчиси өзүнөн сурагылачы, эмне үчүн андай кылат экен? Дептир. Сурашканда ал киши анткени бул сүрөдө ырайымдуу Аллахтын сыпаттары айтылат. Мен бул сүрөнү окууну аябай жакшы көрөмүн деп жооп бериптир. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага айтып койгула, Аллах дагы аны сүйөт дептир. Мына ушул биринчи бөлүм. Эгер кааласаңар аз-аздан кылып, эртең менен кечинде кыла турган болсок, ушул бөлүм жетиштүү. Эгер күн сайын эртең менен ушумалда кыла турган болсок, дагы бир барак кошуп коебуз. Эки бөлүм кылып, эртең менен кечинде кылсак, кечинде да кылайлыбы? Кечинде да кылабыз. Кечинде да кылсак, анда ушу жетиштүү болот. Sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ahdawana anil hamdülillahi rabbil alamin.